بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی خدمت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ محترم عزیز دوستو، اسلام میں انسان کو خدمت کی ایک بہت بڑی اہمیت بتایا گیا ہے۔ انسانی خدمت کو اسلام میں ایک عبادت کہا گیا ہے۔ اسلام پورے انسانی سماج کو ایک خاندان مانتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خدا کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو ہر وہ انسان پسند ہے جو اس کی بنائی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو اور اس کی عزت کرتا ہو۔ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ساری کائنات اس دنیا کا مالک ہے اور اسے پالنے والا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر انسان کی عزت کرو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہاں ہر انسان کا مطلب پوری دنیا میں موجود تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی سماج یا دھرم کے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سبھی انسانوں کی عزت کریں۔ آج پوری دنیا میں اربوں لوگوں کی تعداد موجود ہے، ان میں سے کچھ انسان ہیں اور نہ جانے کتنے انسان کے بھیس میں حیوان موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ انسان کو پہچانیں، حیوانوں سے بچ کر رہیں۔ اگر ہو سکے تو ایسے حیوانوں کو انسان بنانے میں اپنی پوری کوشش کریں۔ چلیے بات کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بارے میں۔ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق سے نیک سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، نہ ہی اسے بے وجہ پریشان کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو ہمیشہ اچھا بنانے کی کوشش کریں، امن و سکون سے رہیں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی رہنے دیں۔ اگر کوئی پڑوسی یا آپ کے محلے میں رہنے والا پریشان ہے تو اس کی مدد کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر وہ ایک سچا انسان ہے تو ضرور اس کی مدد کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی مدد کرے، ان کے کام آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بے سہارا کا سہارا بنے، ضرورت مندوں کی مدد کریں، لوگوں کے الجھے مسائل کو سلجھائیں۔ یہی اسلام کہتا ہے۔ آج لوگ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، انہیں بس اپنی زندگی کی پڑی ہے۔ یہ اسلام نے انہیں نہیں سکھایا ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے قاعدے کے حساب سے نہیں چلتے۔ اسلام میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی مدد کو بھی ایک عبادت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بھی لوگ بہت پسند ہیں جو کسی سے آس یعنی امید لگا کر نہیں رکھتے اور بنا کسی کی مدد کے لیے لوگوں کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو پہلے سے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کر رہا تو میں کیا کروں۔ ایسے لوگوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ بھی تو سب لوگوں کی مدد کرتا ہے، چاہے اس کے بندے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ آپ آج جو پیسہ بچا رہے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں کترا رہے ہیں، ان پیسوں کو بازاروں میں گھومنے، خریداری کرنے، مہنگے کپڑے پہننے، مہنگا کھانا کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں اور چند روپے کسی غریب کو دینے میں سوچتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر آپ کے ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ جو پیسہ بچا رہے تھے وہی پیسہ چند دنوں میں ختم ہو جائے اور آپ برباد ہو جائیں اور آپ کی مالی حالت بد سے بدتر ہو جائے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ آپ کو اور دولت سے نوازے اور آپ ایسی پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو آپ ہمیشہ اس کی مدد فرماتے۔ آپ نے لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے یہی فرمایا کہ
नेक और ईमानदार इंसान जो हलाल कमाई से अपना गुजारा करता है, अगर वह किसी मुसीबत में है या जरूरतमंद है तो आप हमेशा उसकी मदद करें। आपने ये भी फरमाया कि जो आदमी किसी को खुश करने के लिए उसकी मदद करता है, उसकी जरूरत पूरी करता है, वह हकीकत में मुझे खुश करता है, अल्लाह को खुश करता है और अल्लाह को खुश करने वाला जन्नत का हकदार है। बहरहाल आज के इस जमाने में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो बेझिझक बिना सोचे लोगों की मदद करते हैं। आजकल तो ये भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी बिरादरी या धर्म देखकर लोगों को मदद करते हैं, जो कि गलत है। कोई ये नहीं सोचता कि किसी इंसान की मदद की जाए। खैर, हमें चाहिए कि हम हर इंसान की इज्जत करें, उसकी खिदमत करें, क्योंकि अगर हर आदमी अगर किसी के काम आने लग गया तो इंशाअल्लाह कभी किसी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें इतनी दौलत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और उनके दुख दर्द में उनका सहारा बन सकें। आमीन। सच्चा दोस्त कौन है? दोस्ती एक बहुत बड़ी निस्बत रिश्ता है। दोस्ती निभाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन आज दोस्ती का मतलब बिल्कुल बदल गया है। लोग अपनी ज़रूरत और काम के हिसाब से दोस्ती करते हैं और मतलब निकल जाने के बाद अलग और दूर हो जाते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो तुम्हारी कमजोरियों ऐब ना बताए और तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारी खूबियां बताए, बल्कि दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी खूबियां बताएं, बल्कि दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से खबरदार करता रहे, ताकि तुम सुधर जाओ और गुनाहों से बच सको। लेकिन आज हाल ये है कि अगर कोई इंसान उसके दोस्त की गलती या उसके अंदर की कोई बुराई बताए तो पल में लोग उससे मुंह मोड़ लिया करते हैं और उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यही बात इंसान के ईमान को कमजोर करने लगती है। अगर आप में कोई बुरी आदत है और आपका दोस्त आपको उससे बचाना चाहता है तो वह आपके भले के लिए बोल रहा है, ना कि आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। आजकल देखा जाता है कि अगर कोई इंसान कोई अच्छा बिजनेस या नौकरी में लग जाता है तो उसके दोस्त उससे जलन रखना शुरू कर देते हैं। अगर वो कामयाब हो जाए तो जलते हैं और नाकामयाब हो जाए तो उस पर हंसते हैं। दूसरा, अगर कोई शख्स उसके दोस्त से मदद चाहता है या उसकी राय चाहता है किसी अच्छी नौकरी के लिए और उसका दोस्त उसके लिए अच्छी नौकरी होते हुए भी कोई बहाना कर रहा है या कहे वह उसकी कामयाबी को देखना नहीं चाहता, ऐसा शख्स भी कभी दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। लड़कियों में भी यही देखा जाता है। अगर किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए या अच्छा शोहर मिल जाए तो उसकी सहेलियां उससे दिल ही दिल में नफरत करना शुरू कर देती हैं कि इसको तो इतना सब कैसे मिल गया। बहुत से दोस्त एक दूसरे के चेहरे और उनके रहन सहन का मजाक बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इनसे काफी बेहतर हैं, लोग हमें ही देखेंगे। एक तरह से वो आपकी दोस्ती का मजाक बना रहे हैं। असल में एक सच्चा दोस्त वह है जो अपनी अच्छाई को छुपाकर अपने दोस्त को हमेशा आगे रखे और उसके साथ कदम कदम पर चले, मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। आजकल किसी का मुश्किल वक्त आते ही कुछ लोग अपने दोस्त से छुपते छुपाते नजर आते हैं। अगर उन्हें याद करो तो बहाना बनाते हैं कि फला मेरे यहाँ काम है, वो काम है। अगर कोई शख्स 50 लोगों से आपके लिए लड़ जाए, समझ लो उसके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। लेकिन अफसोस ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहरहाल अच्छा और सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में अपने दोस्त का भला चाहे, उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझे, उसका नुकसान अपना नुकसान समझे, उसके मुश्किल वक्त को अपना मुश्किल वक्त समझे। यही आपकी जिम्मेदारी है और यही इस्लाम कहता है। अल्लाह पाक हमें इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज।